دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے۔ 7 چاول کے دانوں پر یا غنیوں اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے کی طاقت خود دیکھ لیں۔ 2 دن بعد ایسا معجزہ ہوگا، دنیا آپ سے پوچھے گی کہ ایسا کیا کر بیٹھے ہو جو اللہ پاک نے اتنی مال و دولت سے تمہیں نواز دیا، اتنی کامیابیاں تمہیں نصیب ہو گئی۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے اور چاول کے دانے بھی 7 ہیں۔ آپ نے 7 تاریخ کو 7 چاولوں کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور ایک خاص جگہ پر آپ نے یہ چاول کے 7 دانے رکھ لینے ہیں۔ سارا سال اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہ والوں، آپ کے رستوں کی تمام رکاوٹیں، جادو جنات کے اثرات، ناکامیابیاں، آپ کا دشمن، سب کے سب چیخیں مارتے ہوئے آپ سے دور بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ اتنا خاص عمل ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ اللہ والوں، یہ چاول کے 7 دانے اتنے مجرب اور اتنے طلسماتی بن جائیں گے کہ آپ کے لیے کامیابیوں کو چھین کر لے کر آئیں گے، آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، اللہ پاک سے جھگڑیں گے کہ میرے مولا تو کامیابی میرے پڑھنے والے کے مقدر میں ڈال دے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا تاثیر والا ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ اور یہ سورت اتنی خاص ہے کہ یہ سورت اللہ رب العزت سے جھگڑا کرتی ہے اپنے بندے کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج دن بھی جو ہے وہ 7 ہے، تاریخ بھی 7 ہے، اور آپ لوگوں نے 7 چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ، کامیابیوں تک لے جانے والا خاص عمل صرف بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، اور ایک خاص وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس خاص وقت میں یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات سے اتفاق نہیں ہوگا کہ چاول کے دانے تمہیں کیا دے سکتے ہیں۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ میری آپ لوگوں سے موتبانہ گزارش ہے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، ایک بار ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ چاول کے دانے کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اس پر جو کلام پاک پڑھا جائے گا اس کی برکت سے آپ کو سب کچھ ملے گا، اور دینے والی ذات تب بھی رب کی ہی ہے۔ رب ہی نوازے گا، رب کے علاوہ کوئی دے سکتا نہیں۔ اگر ساری دنیا مل جائے آپ کا بھلا نہیں کر سکتی جب تک رب نہیں چاہتا، اور ساری دنیا خلاف ہو جائے اور اللہ رب العزت آپ کی مدد کرنے کا ارادہ فرما دے، پوری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس کی ایک مثال سلطان صلاح الدین ایوبی کی میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کری تو ان کے مقابلے میں 9 لاکھ کا لشکر آیا تھا، 9 لاکھ کا لشکر، اور آپ کے پاس صرف 10,000 سپاہی تھے، صرف 10,000 مسلمان جنگجو تھے آپ کے پاس۔ لیکن ان 10,000 جنگجو نے 9 لاکھ کے لشکر کو مار کر گرایا اور بھگا دیا۔ ایسی فتح دی کہ 700 سال تک، بلکہ 800 سال تک کوئی بھی بیت المقدس میں داخل نہیں ہو پایا۔ ہمارے ہی چند حکمران، ہمارے ہی چند کچھ منافقین جو ہم میں سے نظر تو آتے ہیں لیکن ہم میں سے ہیں نہیں، صرف ان کی وجہ سے بیت المقدس ہاتھ سے نکل گئی، اور آج وہاں پر کفار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آپ سب سے گزارش ہے، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اپنی نمازوں میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مدد کا بہترین انتظام فرما دے، کیونکہ رب جب ان کی مدد کا انتظام فرما دے گا پھر کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بس اللہ والوں، یہ رب کی ناراضگی ہے، یہ ہمارے کچھ اندر کے منافقین ہیں جو ہمیں بھی منافق بنا گئے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، اللہ پاک ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ
जिहाद के साथ और शहादत की मौत हमें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख है। चावल के 7 दानों पर आप लोगों ने या गनियों और कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत सूरतुल कौसर का ये खास वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज आपके घर के हालात रातों रात बदल जाएंगे, रातों रात आप अमीरो कबीर होना शुरू हो जाएंगे। तो आज आप लोगों ने माह मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख इतवार के दिन चावल के 7 दानों को लेकर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाए और रब्बे करीम का सिर्फ ये एक नाम या गनियों को बताए गए तरीके से पढ़ लें। या गनियों रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसका मतलब है कि गनी कर देने वाली ज़ात। और जब मुहर्रम के महीने में, अल्लाह के महीने में, हुर्मत वाले महीने में, शहदाए करबला के महीने में चावल के 7 दानों पर और 7 तारीख को या गनियू पढ़कर चावल के 7 दानों पर दम किया जाएगा और दम कर कर एक खास जगह पर रख लिया जाता है। ये चावल के दाने आपके लिए पूरे साल का रिस्क और दौलत का इंतजाम कराते हैं। पूरा साल तस्बीह करते रहते हैं और उसका सवाब भी आपको मिलता है। ये चावल के 7 दाने आपके लिए करोड़ों रुपयों का इंतजाम करते हैं। मुहर्रम के महीने में आज अगर कोई रातों रात अमीरो कबीर होना चाहता है, अर्जेंट अपनी मुश्किलात से निकलना चाहता है और चंद अपनी परेशानियों का हल चाहता है, कारोबार में तरक्की चाहता है, दुकान पर ग्राहकों का रश चाहता है, नौकरी शादी चाहता है, तो चावल के 7 दानों का ये खास अमल आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये मुहर्रम की 7 तारीख इतवार के दिन का खास अमल है। कहा जाता है ये दिन बेहद कबूलियत वाला दिन है। अल्लाह वाले, आपने बहुत से वज़ाइफ और तस्बीहात और आमाल किए होंगे, लेकिन आज मुहर्रम की 7 तारीख का जो ख़ास अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये हर किसी के नसीब में नहीं आता। ये जिसके नसीब में आएगा वो बहुत ही किस्मत वाला होगा, बड़ा नसीबों वाला होगा। अल्लाह वालों का कहना है कि आज मुहर्रम की 7 तारीख इतवार के दिन 7 चावल के दानों पर यह वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे रब की ज़ात रिस्क और दौलत से नवाजना चाहती है, जिससे रब की ज़ात गैब से माला माल करना चाहती है। आज अगर कोई चाहता है कि उसके बिगड़े काम संवर जाए, घर से बेसकूनी का खात्मा हो जाए, बेबरकती का खात्मा हो जाए, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, पढ़ लें। पैसों की कमी की वजह से अगर घर में हर वक्त लड़ाई हो रही है, घर का माहौल ख़राब रहता है, घर के अखराजात पूरे नहीं होते और वो लोग जिनके काम होते होते रह जाते हैं। बास औकात इंसान दिन रात मेहनत करता है और जब कामयाबी तक वो पहुंच जाता है तो काम हाथों से निकल जाता है। अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा होता है कि काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबियां हाथों से निकल जाती हैं, तो माह मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख इतवार के दिन चावल के 7 दानों पर या गनियों का ये ख़ास वजीफ़ा करें। ऐसे मोजज़ात होंगे कि हर तरफ से रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी, जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। मेरा रब जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है ना आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आज मेरी वो बहनें जो कहती हैं कि हम वजीफ़ा पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, आज वो लोग जो कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, लाखों कमाने के बावजूद भी महीना ख़त्म होने से पहले पैसों की कमी हो जाती है, बेबरकती का आलम है और बास औकात बच्चों की फीसें भी अदा नहीं की जाती, बास औकात घर के अखराजात पूरे नहीं होते, बास औकात बिल की अदायगी नहीं हो पाती। आप जिस मुश्किल वक्त में रह रहे हैं, यहाँ सिर्फ रब की गैबी मदद ही आपका साथ दे सकती है, आपके हालात को बेहतर बना सकती है। आज मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख है, इतवार का दिन है। चावल के 7 दाने लेकर, अगर तो चावल आपके घर में मौजूद हैं,
تو चावल के 7 दाने गिनकर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं और इस अमल को कीजिए। अगर चावल आपके घर में मौजूद नहीं तो आप किसी भी दुकान से साबुत चावल यानी टूटा हुआ चावल ना हो, साबुत आप लोगों ने और साफ सुथरे 7 चावल के दाने गिन कर ले लेने हैं और उनके ऊपर आपने ये वजीफा करना है। 7 दानों पर क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज़ बच्चों की तरह बताऊंगा। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको वाकई वजीफे का फ़ायदा होने वाला है। और इस वजीफे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस अमल को मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख इतवार के दिन सिर्फ एक बार करेंगे। इस अमल को करने के बाद जब तक ये चावल के दाने आपके पास हिफाजत से रहते हैं, आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियों का गैब से ख़ात्मा हो जाएगा। आने वाली परेशानियों को ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, लेकिन चावल के ये 7 दाने दूर दूर से आपके मसाइल का ख़ात्मा कर देते हैं और रिस्क इतना आता है कि नस्लों तक काफ़ी होता है। आज हमारे घरानों की मुश्किलात 70% पैसों से ही शुरू होती है और पैसों पर ही ख़त्म हो जाती है। आज रिस्क और दौलत का एक ऐसा ख़ास और शर्तिया अमल लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने वाला अरबपति हो जाता है। इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। जिस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाए उसकी कदर कीमत क्या होगी। इस महीने में रब्बे करीम ने अपने प्यारे हबीब करीम का कामयाबी उनको अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौनियों के मुकाबले में फ़तह अता फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने पेट में हिफाजत से रखा। और यौम आशूरा का दिन जो इस माह मुहर्रमुल हराम में मौजूद है, इस दिन क़यामत कायम होगी। 10 मुहर्रमुल हराम जुमअतुल मुबारक के दिन क़यामत का दिन होगा। अल्लाह वालों, हम इस उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इस हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते हैं जो दुनिया और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। आज जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ इससे आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इससे आपकी तंगदस्तियाँ भी दूर हो जाएंगी, रुकावटें भी हट जाएंगी, बंदिशें भी टूट जाएंगी। चाहे वो रिश्तों में बंदिश हो, कारोबार में बंदिश हो, सिर्फ एक दिन का अमल है। एक बार पढ़ना है। जिस घर में पढ़ा जाता है वहाँ रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। अब रहमतों बरकतों के नुज़ूल के लिए अगर इस चावल के 7 दानों पर या गनियों का ये ख़ास वजीफ़ा करने से आपकी तंगदस्तियाँ, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, पूरे साल ना ही आपको किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही किसी से मांगना पड़े, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, आज मुहर्रम की 7 तारीख़ इतवार का दिन है और कबूलियत की घड़ियां हैं, वो सुनहरी घड़ियां हैं जिसमें रब फरमाता है तू मांग क्या मांगता है, मैं तुझे पंजतन पाक का सदका तेरी हर जायज़ हाजात को पूरा फरमाऊंगा। चावल के 7 दाने और 7 आसमान भी हैं, 7 ज़मीनें भी हैं और आज तारीख़ भी 7 है। इंशाअल्लाह रिज़्क आपके कदमों में आ जाएगा। ये चावल के 7 दाने आपकी 7 नस्लों तक परेशानियों को हटा देंगे। ये चावल के 7 दाने तकदीर के बंद तालों को खोल देंगे, मुकद्दर के सितारे को चमका देंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, जिस चीज़ में हाथ डालेंगे, वो सोना हो जाएगी। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख़ इतवार के दिन चावल के 7 दानों पर ये अमल करके चावल के 7 दानों को अपने पर्स में, अपने वॉलेट में या अपने बटवे में, आप जो भी कहते हैं उसमें हिफाजत के साथ रख लेता है। अल्लाह वालों, ये अमल माह मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख को किया जाता है और इस तारीख का मैंने भी बड़ा शिद्दत से इंतज़ार किया है कि कब मुहर्रम की 7 तारीख आए और मैं रब्बे करीम के सामने 7 चावलों का, 7 दानों का ये ख़ास वजीफ़ा करके रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ। अल्लाह वालों, मुहर्रम की बहुत से आमाल तस्बीहात आपके सामने आएंगे, लेकिन चंद ख़ास अमल हैं, चंद ख़ास तस्बीहात हैं जिन्हें पढ़ना आप पर, मुझ पर, हर किसी पर लाजिम है। और आपने अमाल को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप दुनिया के किसी भी कोने से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं
सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा रब एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। मुहर्रम की 7 तारीख है, इतवार का दिन। जब आपके मुल्क में आ जाए तो आपने चावल के 7 दानों को लेकर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाना है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको हिसाबी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ज़रूरत अलग है। कोई किराए के मकान पर रहता है, अपना ज़ाती मकान चाहता है तो अपने ज़ाती मकान के लिए पढ़ ले। कोई बसों में सफ़र कर रहा है और बसों में धक्के खा खा कर थक चुका है, वो अपनी गाड़ी चाहता है, अपनी गाड़ी के लिए पढ़ ले। अल्लाह वालों, कोई बे औलाद है, इलाज करवा करवा के थक गया लेकिन औलाद होने का नाम नहीं ले रही, अपनी आप लोग नरीना औलाद चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, जिस चीज़ के लिए आप लोग पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। हर मकसद में इंशाअल्लाह कामयाबियाँ यकीनी होगी। रिश्ते नहीं हो रहे, अपनी बहनों के बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्ता घर पे दस्तक देगा। सबसे ज़्यादा ये जो अमल है, ये रिस्क और रोज़ी रोज़गार को खींच कर लेकर आता है। ये चावल के 7 दाने मकनातीस बन जाएंगे, इस तरह से रिस्क को खींच कर आपके पास लेकर आएंगे। रिस्क के लिए तो ये वजीफा बड़ा बाकमाल है। आपका कारोबार अगर चलते चलते रुक गया है या फिर दुकान पर ग्राहक नहीं आते, अच्छे ऑर्डर्स नहीं आते, इस अमल को करें, अपने वॉलेट में रख लें इन चावलों को, और फिर आप देखें जब तक कि ये चावल आपके साथ रहेंगे, आपके जिस्म से जुड़े रहेंगे, तब तक के बरकतें वुसअतें आपको नसीब होती रहेंगी और आप लोग कामयाबियां हासिल करते रहेंगे। अल्लाह वालों, ये इतना मुजर्रब अमल है कि जब भी आप लोग इस वजीफे को ऐसे ही खालिस दिनों में भी अगर दोहराएंगे तो भी आपको इसकी फजीलत वो मिलेगी कि आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। अपने मकसद और अपने हाजत की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। तवज्जो कीजिएगा, चावल के 7 दाने जो टूटे हुए ना हो, सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए मुट्ठी को बंद कर लीजिएगा। यूं महसूस कीजिएगा दुनिया जहान से आपका ताल्लुक ख़त्म। आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब के रोज़े रसूल पर आप लोग बैठकर रोज़े रसूल की जालियों के करीब तसव्वुर में बैठे हैं और आपने इस अमल को करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या गनियों का है। अल्लाह वालों, चावल के 7 दाने हैं, उन 7 दानों को प्लेट में रख लें, एक दाना उठा के अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लें और आप लोगों ने या गनियों को पढ़ना है। तरीक़ेकार बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है, लेकिन बस इसकी तरतीब अगर आपके समझ में आ जाए ना तो आपके लिए ये काफ़ी है। आपने पढ़ना है या गनियों 1 बार हो गया, या गनियों 2 बार हो गया, या गनियों 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने या गनियों को सिर्फ 7 बार 7 टाइम्स पढ़ना है और एक दाने पर दम करना है, फूंक मारनी है। इसी तरह से उस दाने को उठाकर आप लोगों ने साइड में रख देना है। फिर दूसरा दाना अपनी सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, फिर उसके ऊपर आप लोगों ने या गनियों 1 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने 7 बार या गनियों पढ़ लेना है, या गनियों, या गनियों, या गनियों। और आपने हर एक दाने को उठाकर एक हाजत को अपने जहन में रखना है।
مثال کے طور پر آپ نے پہلا دانہ اٹھایا، آپ اپنی حاجت سوچیں کہ میں رشتہ چاہتا ہوں، اپنی پسند کی شادی چاہتا ہوں فلاں لڑکی سے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھا آپ نے، اور آپ نے اس چاول کے دانے کو اٹھایا اور 7 بار یا غنیو پڑھ کے اس چاول کے دانے پر دم کرا اور اس کو دوسری جگہ پہ رکھ دیا۔ پھر آپ نے اگلا چاول اٹھایا اور پھر آپ لوگوں نے دوسری کوئی حاجت کی نیت کرنی ہے، کوئی اور سی آپ کی حاجت ہو، نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، تصور کریں، اور پھر آپ نے اچھا بات نہیں کرنی، یہ تصور جو کرنا ہے اور جو ذکر کرنا ہے وہ دل ہی دل میں کرنا ہے، زبان نہ ہلے، منہ بھی نہ کھلے۔ یہ آپ لوگ ذرا سمجھ جائیں، دیکھیں ترتیب ہے، ترتیب کو ملاحظہ کریں گے تو ہی وظیفے کی آپ لوگ اس معرفت تک پہنچیں گے، ان فیوز اور ان برکات تک آپ لوگ جب ہی پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ آپ لوگ وظیفے کو طریقے سے نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں نے وظیفہ بہت زیادہ تحمل سے اور بہت زیادہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سائیڈ میں ہو کر، مقصد اکیلے میں آپ لوگ کریں کہ کوئی آپ کو آواز نہ دے، کیونکہ آواز دے گا تو بھی ڈسٹرب ہوگا، دھیان آپ کا ہٹے گا، دھیان نہ ہٹے، بات یہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے جو دوسرا دانہ اٹھایا، دوسری نیت کرنی ہے اور پھر 7 بار دوبارہ یا غنیو پڑھنا ہے، اس چاول پر دم کرنا ہے، اس چاول کو اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیں، پھر تیسرا چاول اٹھائیں، پھر تیسری حاجت کی نیت کریں، کوئی لا علاج بیماری ہے گھر میں، کوئی بیمار ہوا ہے، اس کی شفا کے لیے نیت کر لیں، یا پھر آپ لوگ عمرے پر یا حج پہ جانا چاہتے ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اس کی نیت کریں، اور پھر آپ لوگوں نے یا غنیوں کو 7 بار پڑھنا ہے اور اس دانے پر دم کرنا ہے، تیسرے دانے پر، اس کو سائیڈ میں رکھ دیں، پھر چوتھا دانہ اٹھا لیں، پھر اپنی چوتھی حاجت کو تصور کر لیں، میں نوکری کر کر کے تھک گیا ہوں، یا رب ذوالجلال میں نوکریاں کر کر کے تھک چکا ہوں، اب میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اپنا کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ نیت کریں اور 7 بار یا غنیو پڑھ کے اس پہ پھونک مارے اور اس دانے کو بھی سائیڈ میں رکھ لیں۔ اللہ والوں، یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے عمل کرا تھا جب، تو پھر میں نے اسی طریقے سے کرا تھا، جو میں نے عمل کرا تھا، جو میں نے وظیفہ کرا تھا وہ اس کے مطابق ہی میں نے کرا تھا، تو وہی میں ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ لکھ کے میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، یہ پچھلے سال کا عمل ہے، یہ میں نے پچھلے سال پیر کے دن کرا تھا عمل۔ اب پیر کے دن غالباً 6 تاریخ تھی محرم کی، لیکن یہ جو آپ نے کرنا ہے یہ محرم کی 7 تاریخ والا عمل ہے۔ ہر دن کا عمل الگ ہوتا ہے، ہر دن کی جو ہے کوانٹیٹی الگ ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق ہی اللہ والے لکھتے ہیں، تو لہٰذا میں نے 6 تاریخ کو کرا تھا، لیکن 7 تاریخ کو آپ لوگوں نے کرنا ہے، جو اس کی ترتیب ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ چاول کے دانوں والا عمل یوم عاشورہ کے دن بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ آپ نے 10 تاریخ کو بھی کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی ترتیب الگ ہے، اس میں تھوڑا زیادہ آپ نے یا غنیوں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے کل والی ویڈیو میری دیکھی ہے جو 6 تاریخ والی ہے، اگر آپ نے وہ عمل کر لیا ہے تو آپ لوگ انہی دانوں پر دوبارہ سے ان عمل کو دہرا لیں، یا پھر الگ سے چاول لے کے دہرا لیں، اور ان چاول کو بے شک آپ لوگ مکس کر کے اپنے پاس رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ وظیفے کی طاقت جو ہے نا اس کی، وہ بہت زیادہ بڑا پاورفل عمل ہے یہ، بس اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ آپ لوگ پاک صاف رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ گندے بھی رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، اور آپ لوگ ان چاولوں کو اپنے ساتھ لگائے گھوم رہے ہیں۔ جبھی میں نے والیٹ میں رکھنے کا کہا ہے، پرس میں رکھنے کا کہا ہے، زیادہ تر جو لوگوں کے پرس ہیں وہ الگ ہی سائڈ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اللہ والوں، اس طریقے سے آپ نے 7 حاجات 7 دانوں پر رکھ کے دم کرنی ہے، ہر دانے پر 7 بار پڑھنا ہے یا غنیوں اور دم کرنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ پورا جو عمل ہے اس کو آپ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں، اس سورت کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اچھا اللہ والوں، کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے حسین زندہ باد یہ ضرور لکھنا ہے، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کمنٹ آپ لوگ زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ لوگوں نے حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، یہ آپ نے یزیدیوں کے لیے لکھنا ہے، احتجاج کے طور پہ آپ نے کمنٹ پہ لکھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے طریقہ کار بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ پھر آپ لوگ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 129 ٹائمز 129 بار آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔
یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، جلدی کر لیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں ورنہ پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ محرم کی 7 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، آپ نے آخر میں ایک پرانی دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ پاک کا جو عرش ہے اس کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس خزانے کو پڑھنے سے، اس دعا کو پڑھنے سے اللہ پاک 99 انعامات سے، ایک کم 100 انعامات سے نوازتا ہے، جس میں ایک انعام ہے ٹینشن فری، مطلب ٹینشن فری زندگی گزرے گی، ٹینشن کبھی نہیں ہوگی۔ جو آج کا سب سے بڑا جو ہے وہ اگر آپ کینسر دیکھیں وہ یہی ہے، ٹینشن۔ ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر ہے، ہر دوسرا بندے کو شوگر ہے، ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریس ہے۔ اللہ والوں، اس لیے اس عمل کو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس جو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فرشتوں کی دعا ہے، یہ فرشتوں کی خاص دعا ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ دعا بہت بار پڑھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک بار ہو گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے اول پڑھا تھا۔ اگر اول آپ نے 11 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 11 بار ہی پڑھیں گے، 11 بار یا 21 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے بہت زیادہ برکات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا حسین زندہ باد، یزید مرد آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔